And as you know, Karkandhu program is going from strength to strength, and each team is trying to outdo the other. So it all started off with that small role play that was done by the pediatric vaccination team that has inspired everyone to do even better and better. Then MSOT, we thought we did a great job of, highlighting the international patient safety goals, but the labor room team just beat us hollow with the realistic simulation. They even had blood on the floor, and they had the best actress who was the patient. So each time some new angle. Then Muse, I think, was one of the most educative sessions. We all learned so much from that. Somebody who didn't even know what MEWS was will become expert. That level Gautam and Daniel did. So this time, not to be beaten by anyone else, Dr. Suman and team, they've planned a completely, what you say in Hindi, hatke Karkandhu. So we're just waiting for the audio and all to be settled, and he's managed to put together one of the biggest teams, and so I hope you all enjoy and learn. Thank you, ma'am. As a student, I've been attending panel discussions. Very bored by it, basically, honestly, because most of our oncology meetings we have a panel discussion. ஒரு moderator கேள்வி கேட்பாரு, panelists will be answering, the others will be just watching. And then I thought, why not ulta? Like, let them ask questions, let the panelists ask questions, moderator answering. So one form of thing that I saw in TV is press meet. Everyone will be asking questions, people who are on the stage, let them answer. So that's what I thought of doing. But it will be monotonous if only people here ask. So there will be a switch over also. These people will come here, we will go there. So we're planning that. This is the first time I think in any session. I have not seen press meets in oncology session. So we'll try that. And I welcome all my team. To oncology team, I think is the youngest team here. I mean, it's been only 6 months. I tried to assemble one team. I welcome Dr. Venkatachalam and Dr. Prahlad. I think he's parking the car. And I welcome Dr. Anbarshi, who has come from Cancer Institute, MGM Cancer Institute. And I thank Karkandhu team, Dr. Pattasar, for us to give this opportunity. And our team, we know we have young doctors, Dr. Daniel, Dr. Vanita, and then Shankar and Sudha are part of our team, because without drugs, we don't have the department. So they are there. And talking about drugs, we have Nitya and Sindhu, who mix the drugs. Kartika is there. And then Reena madam has volunteered to come for us. And Shelly is there because we've been educating people also on oncology since it's a new department. And Inbarsi is responsible for smooth running of our department. Without her, our patient will go somewhere. And Vijay, of course, is a policeman of our department. And from the ward work seems easy for oncology, but it's very, very difficult to write each and every case sheet, because it may look like all patients have the same chemotherapy chart cut paste, but it's not like that every time it enter the value. So, and Moana and Hem also there. So I think that's our team here. Dr. Prahlad will join us, radiation oncologist. So we'll start the press meet. Hello sir, I am Nitya. I came from MGM Malar channel. My question will goes to பிரபல மருத்துவர் புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் டாக்டர் வெங்கடாச்சலம் சார். சார், இந்த புற்றுநோயை முற்றிலும் குணப்படுத்த முடியுமா? இது ஒரு நல்ல கேள்வி. காமனாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற ஒரு காமன் கொஸ்டின் இது. கேன்சர்னாலே என் ஸ்டேஜ், கேன்சர்னாலே டெத்து அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினச்சிட்டு இருக்கிறது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கேன்சர்ஸ், நாங்கள் பார்க்குற ஒரு சர்ஜன் பார்க்குற கேன்சர்ஸ் பாதிக்கு மேலே க்யூரபிள், ப்ரொவைடட் யூ கம் இன் த ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு
போஸ்ட்ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லுவாங்க, பிஎஸ் டாட்னு வச்சு. அதே மாதிரி கேன்சர் ஏர்லி ஸ்டேஜில் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் ஆல்மோஸ்ட் நியர் நார்மல் லைஃப் கொடுக்க முடியும். கேன்சர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ட்ரீட்மெண்ட்டும் ஷார்ட்டர், எஃபெக்டிவாக இருக்கும். அதே சமயம் அதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் நல்லா இருக்கிறதுனால திரும்பி வரதுக்கான சான்ஸ் கம்மி. ஸோ கேன்சர் டீல் பண்ணும்போது எப்போவுமே 2 விஷயம் எல்லா பேஷண்ட்டுக்குமே நம்ம சொல்கிறது. ஒன்று வந்து கியூர், இப்போ இருக்க ப்ராப்ளம்க்கு ட்ரீட்மெண்ட். ப்ரிவென்ஷன், ஃப்யூச்சரில் வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும். ஸோ இன்னைக்கு மீட்டில் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, கேன்சர் கியூர் பண்ண முடியுங்கிறதே ஃபஸ்ட்டு யாருக்கும் தெரியாது. அது ப்ராப்பரான விஷயத்தில் கன்வே ஆச்சு, ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடிஞ்சது, ஏர்லி ஸ்டேஜ்லேயே வந்தாங்கன்னா கேன்சர் இஸ் டெஃபினெட்லி 100% curable. Good afternoon, sir. My name is Sindhu. I'm coming from Malar channel. My question goes to Dr. Suman Kalyan, sir. Why do some cancers spread while others do not? நல்ல கேள்விங்க. சில கேன்சர் பரவுது, சிலது பரவ மாட்டேங்குது. இதுக்கு ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரீசன் இருக்குது. ஒன்று கிரேடுன்னு சொல்லுவோம். நம்ம எந்த கேன்சர் எடுத்தாலும் கிரேடாக பிரிச்சுக்குவோம். ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லலாம், லோ கிரேட், ஹை கிரேட் 2 இருக்குது. இந்த லோ கிரேட் டியூமர்ஸ் மோஸ்ட்டாக ஒரே இடத்துல இருக்கும். ஹை கிரேட் டியூமர்ஸ் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எல்லா இடத்துக்கும் பரவும். இது ஒன்று. இன்னொன்று ஸ்டேஜ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியல் ஸ்டேஜஸில் எல்லா டியூமரும் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கும். போக போக எல்லா கேன்சருமே பரவ ஆரம்பிச்சிடும். சில கேன்சர் சிந்து கேட்குற மாதிரி இப்போ பிரெயின் டியூமர்லாம் அங்கேயே தான் இருக்கும். மோஸ்ட்டாக வெளியே பிரெயின் விட்டு வேறு எங்கேயும் பரவாது. அதுக்கு ரீசன் பார்த்திங்கன்னா பிளட் பிரெயின் பேரியர்னு ஒன்று இருக்குது. அதை தாண்டி வெளியே போகாது. இருந்தாலும் இந்த டெத் எப்படின்னா, அது ரொம்ப வேகமாக வளரும் போது இன்ட்ராக்ரைனல் டென்ஷன் அதிகமாகி டெத் வரும். ஸோ அதனால தான் பிரெயின் டியூமர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் கிடையாது, பட் கிரேட் இருக்கும். ஸோ உங்கள் கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும்னா, சில கேன்சர் எப்போ அது பரவாது அப்படின்னா, அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனை தாண்டுற வரைக்கும் அது பரவாது. ஒன்ஸ் அந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்பரேனை ப்ரீச் பண்ணிடுச்சுன்னா எல்லா கேன்சருமே பரவ ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது முக்கியமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, கேன்சர் ஏர்லி ஸ்டேஜாக இருக்கும்போது அதை கண்டுபிடிச்சிட்டா அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது ஈஸி. ஒன்ஸ் அது பரவ ஆரம்பிச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் கஷ்டம். Good afternoon, sir. My name is Kartika. Came from BBC channel. சார், என்னோட கொஸ்டின் உங்ககிட்ட இருந்து தான். கேன்சருக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எல்லாம் கீமோதெரப்பி நினச்சிட்டு இருக்காங்க. பட் நிறைய கூகுளில் செக் பண்ணி பார்த்தா டார்கெட்டட் தெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க, அப்புறம் இம்யூனோதெரப்பின்னு சொல்கிறாங்க. கீமோதெரப்பிக்கும் மற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்களா? பரவாயில்ல, பிபிசியில் தமிழில் பேசுகிறாங்க. பிபிசி தமிழ். இது நல்ல கேள்வி. ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ கீமோதெரப்பி அப்படின்னா பயந்துக்குவாங்க, வரமாட்டாங்க. இதே நீங்கள் இம்யூனோதெரப்பி, டார்கெட் தெரப்பி புதுசாக நிகுல் பண்ணலே வந்துடுது. ஸோ அதுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா, இப்போ ஒரு கீமோதெரப்பி மெடிக்கல் ஆங்காலஜியே புது டிபார்ட்மெண்ட் தான். அரௌண்ட் 1960s we started using medicines for cancer cure. இது 2000s ஆகும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, சம்திங் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் கால்ட் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப். இந்த எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டட் சீயிங் த செல்லுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, செல்லுக்கு மேலே என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அது மேலே இருக்க ஆன்டிஜென்ஸ் கண்டுபிடிச்சாங்க. அந்த ஆன்டிஜென்ஸுக்கு ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் டிஸ்கவர்ட். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த டார்கெட்டட் தெரப்பி வந்துச்சு. டார்கெட் தெரப்பினா என்ன தேவையோ அதை மட்டும் அட்டாக் பண்ணுறது. இப்போது யூஎஸ் அட்டாக் பண்ண மாதிரி. ஸோ அதுதான் டார்கெட்டட் தெரப்பி. ஒரு செல்லுக்கு மேலே இருக்க அந்த ஆன்டிஜென், ஸோ கேன்சர் செல்லை பார்த்து அது உள்ள ஆன்டிஜென்ஸுக்கெலாம் ஆன்டிபாடி கண்டுபிடிச்சி அந்த ஆன்டிபாடி மூலியமாக அந்த செல் அழியுது அப்படின்னா அது டார்கெட்டட் தெரப்பி ஆகிடும். சிம்பிளாக சொல்லலாம். இந்த டார்கெட் தெரப்பியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்காது. கீமோதெரப்பிக்கு உள்ள எந்த சைட் எஃபெக்ட்டும் மோஸ்ட்டாக இருக்காது. இப்போ ஹேர் ஃபால் இருக்காது, பிளட் கவுண்ட்ஸ் கம்மியாகாது. இது என்னென்னா கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாக இருந்துச்சு. இப்போ 20 years டவுன் தி லைன் அதோட காஸ்ட்லாம் நல்லாவே கம்மியாகிடுச்சு. இப்போ புதுசாக லாஸ்ட் 4 yearsஆ கேன்சர் செல்லை விட்டுட்டு பக்கத்தில் இருக்க செல்ஸ், ஸோ இப்போ நம்ம கேன்சர் செல்லையும் விட்டுறோம். இந்த கேன்சர் செல்லோட என்விரான்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஆன்டிஜென்ஸ் இருக்குது, அதுக்கு ஆன்டிபாடி கொடுத்தா அந்த கேன்சர் கண்ட்ரோல் ஆகுமா அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சது தான் இம்யூனோதெரப்பி. 2017 தான் இம்யூனோதெரப்பி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. 2018 நோபல் ப்ரைஸும் வாங்கினது இந்த இம்யூனோதெரப்பி. நம்ம மலரில் இப்போது ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் 5 patients ஆன் இம்யூனோதெரப்பி. ஸோ இந்த இம்யூனோதெரப்பியில் இன்னும் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, டார்கெட்டட் தெரப்பிலையாவது ஆஃப் டார்கெட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். இதில் அதுவும் இருக்காது. ப்ளஸ் இது நம்மளோட பாடி இம்யூனிட்டி ஸ்பெசிஃபிக் டு கேன்சரை அதிகப்படுத்துது. ஸோ இந்த இம்யூனோதெரப்பிங்கிறது இப்போ பாப்புலர் ஆகிட்டு வருது. எதுவுமே ஒரு ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு வரும்போது காஸ்ட்லியாக தான் இருக்கும். அது நிறைய யூஸ் பண்ண தான் அந்த பேட்டன்சி அந்த கம்பெனிக்கிட்டன்னு போயிடும். அப்புறம் அதோட காஸ்ட் கம்மியாகிட்டு வருது. இப்போ கரண்ட்டாக இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இம்யூனோதெரப்பி ரொம்ப காசு, இப்போ யூஎஸ்க்கும் இங்கேக்கும் ஆல்மோஸ்ட் 50 times காஸ்ட் இங்கே கம்மியாக இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் கவர்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி காஸ்ட் கம்மியாகிட்டு வருது. இன்னும் ஒரு 2 years டவுன் த லைன் இம்யூனோதெரப்பி கீமோதெரப்பி அளவுக்கு லெஸ் காஸ்ட்லி ஆகிடும். ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு தேட். Good afternoon, sir. I am Reena Shivram from ASIC channel. There are so many doubts regarding the cancer patient surgery. Is it safe to do the surgery if the patient is cancer?
And there are so many rumors going. If you operate it, it will spread like that. There's so many people are afraid to do also. Okay. தட் இஸ் a குட் கொஸ்டின். எப்போவுமே வந்து கேன்சருக்கு கத்தி வச்சா அது பரவிடும் அப்படிங்கிறது ஊர் பக்கத்தில் இன்னமும் எல்லாரும் சொல்கிறது. இன்றைக்கும் ஒரு 10 பேஷண்ட் நாங்கள் ஓபியில் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஒரு 2 பேர் வந்து சார் இதுக்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணால் பரவாதா சார் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் இருக்கும். ஈவன் டாக்டர்ஸ்லேயே ரொம்ப சீனியர் டாக்டர்ஸ் ரொம்ப நாளாக இருக்கிறவங்கலாம் வந்து முன்னாடி கேட்ட கொஸ்டின் இது தான் கேட்டிருந்தாங்க. இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணலாமா, இது மருந்துலேயே சரி பண்ண முடியாதா, கேன்சர் பரவாதான். ஜென்ரலாக அந்த கேன்சர் எந்த இடத்துல இருக்குது, எங்கேருந்து உருவாகுதுங்கிறத பொறுத்து இருக்குது. இப்போது அந்த கேன்சர் வேற எங்கேயுமே பரவாமல் ஒரே ஒரு உறுப்பை மட்டும் அஃபெக்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கர்ப்பப்பைக்குள்ளே மட்டும் இருக்குது, இல்லை இரைப்பை நம்ம சாப்பிட்ற ஸ்டொமக் இரைப்பைக்குள்ளே மட்டும் இருக்குது, இல்லை நாக்கில் ஒரு பகுதியில் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதை உடையாமல், நான் திருப்பி சொல்கிறேன், அந்த கட்டியை உடைக்காமல் இன்டோட்டோ ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்சால் அதுதான் பெஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட். சார் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்காரு. ஐ டேக் த ப்ரிவிலேஜ். என்னென்னா கேன்சரை இன்ஸ்டண்ட்டாக க்யூர் பண்ணக்கூடிய ஒரே ட்ரீட்மெண்ட் சர்ஜரி. எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே நடந்து வரும்போது கட்டி இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமனாக லேடிஸ்க்கு வருது பிரெஸ்ட் கேன்சர், கட்டியோட ஆப்ரேஷன் தியேட்டருக்குள்ளே வருவாங்க. வெளியே ரிட்டர்ன் வரும்போது கட்டி கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதை ரிமூவ் பண்ணியிருப்போம். பட் ஆப்வியஸாக இவங்களோட ஹெல்ப்பு, ரேடியேஷன் டாக்டரோட ஹெல்ப் இல்லாமல் அந்த ட்ரீட்மெண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகாது. பட் அந்த இன்ஸ்டன்ட் ரிலீஃப் கிடைக்கும். பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற பயத்தை போக்க முடியும். கட்டியை ஃபுல்லாக உடைக்காமல் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 80% ஆஃப் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் கேன்சர் இஸ் டன். அந்த ரிமைனிங் 20% எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா, கண்ணுக்கு தெரியாமல் வேற உறுப்புலையோ வேற எங்கேயோ கட்டி இருந்தாலோ இல்லை ஃப்யூச்சரில் வரதுக்கு சான்சஸ் இருந்தாலோ அது வராமல் தடுக்கிறதுக்காக கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட் தான் இந்த இம்யூனோதெரப்பி அண்ட் டார்கெட்டட் தெரப்பி, கீமோதெரப்பி, ரேடியேஷன், இந்த மாதிரி நிறைய ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்தந்த கேன்சருக்கு சில ட்ரீட்மெண்ட் வேலை செய்யும், சில இது அந்தந்த கேன்சருக்கு வேலை செய்யாது. ஸோ எதுக்கு வேலை செய்யுமோ அது கொடுப்போம். சிம்பிளாக சொல்லணும்னா தைராய்டில் கட்டி இருக்குது அப்படின்னா தைராய்டு உடைக்காமல் ஃபுல்லாக கட்டி கேப்சியூல் இன்டாக்டாக ஃபுல்லாக அந்த அதோட கவரோட அப்படியே ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் டன், அங்கேயே முடிஞ்சிருச்சு. அது திரும்பி வராமல் இருக்கிறதுக்கு அயோடின் தெரப்பியோ இல்லை டேப்லெட்டோ கொடுத்து ஃபாலோ அப் மட்டும் பேஷண்ட்டை வச்சுக்க போகிறோம். ஸோ இன்ஸ்டன்ட் தெரப்பி கண்டிப்பாக உபயோகமாக இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு, வேற எங்கேயுமே பரவாமல் அங்கே மட்டுமே இருக்கிற ஏர்லி ஸ்டேஜ் கேன்சர்ஸ்க்கு சர்ஜரி டெஃபினட்டாக யூஸ்ஃபுல்லான ட்ரீட்மெண்ட். இந்த கேள்வி எங்கே வருது, நாங்கள் ஜென்ரலாக பேஷண்ட் இட்ஸ் கால் ரெட்ரோஸ்பெக்ஷன். சர்ஜரி ஒரு கேன்சர்னு வரோம், ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகிறோம், சர்ஜரிலாம் பண்ணுறாங்க, வீட்டுக்கு போகிறோம், ஒரு வருஷம் கழிச்சு பரவிடுது அப்படின்னா உடனே சொந்தக்காரெலாம் என்ன கேட்பான்னா ஆப்ரேஷன் பண்ணால் விட்டுருந்தா அது பாட்டுக்கு இருந்திருக்கும். கரெக்ட். அதுதான். ஸோ எல்லாருக்கும் அந்த டிசீஸோட பயாலஜி அது ஏன் வருதுங்கிறத கரெக்டாக தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி பேஷண்ட் சொல்லும் போது அவங்க கிட்ட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின் கேட்கணும். நீங்கள் அவங்க டாக்டர் சொன்னபடி பயாப்சி ரிப்போர்ட் வாங்கி டாக்டர் சொன்ன ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணீங்களா அப்படின்னு கேட்கணும். யார் ஃபாலோ அப் ட்ரீட்மெண்ட், அட்ஜுவன் தெரப்பி, அந்த சர்ஜரிக்கு அப்புறம் பண்ண வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கரெக்டாக பண்ணுறாங்களோ 90% திருப்பி எந்த பிரச்சனையும் வராது. ப்ராப்பரான ஸ்டேஜிங், ப்ராப்பரான ட்ரீட்மெண்ட், ப்ராப்பரான கீமோதெரப்பியோ ரேடியேஷனோ கரெக்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணால் டெஃபினட்டாக திரும்பி வராது. அந்த ரிமைனிங் 20% வரலாம், அது டிசீஸோட பயாலஜி. சார் ஃபஸ்ட்டே ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொன்னார், சில கேன்சர் வேகமாக பரவும், சில கேன்சர் ஸ்லோவாக பரவும். அது அந்த கிரேடை பொறுத்து இருக்குது. சில போரே டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் டியூமர்ஸ், இப்போ பிரெயின் டியூமர்லாம் ஆப்ரேட் பண்ணாலும் டெஃபினட்டாக வேறு ஒரு இடத்துல ஃபியூச்சரில் வரலாம். அது கிரேடை பொறுத்து இருக்குது. அது வந்து நம்மளால் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது. பட் அங்கே நம்ம கொடுக்குற ட்ரீட்மெண்ட்டு பேஷண்ட்டோட சிம்டம்ஸை ரிலீஃப் பண்ணுதுங்கிற ஒரு சந்தோஷம் மட்டுமே தவிர அதனால ஒரு பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடையாது. Morning. Afternoon, sir. My name is Daniel. I come Yes, from Daniel. Kalangar TV English. கலைஞர் டிவி Yeah. உங்கள்கிட்ட கவனமாக. Yeah. Very controversial channel. Anyways, my questions to Dr. Suman, sir. Is there a right time for a patient to see an oncologist? When do a patient actually gets referred to an oncologist? And இப்போ நீங்கள் கேட்குறது வந்து எப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து நம்ம ஆன்காலஜிஸ்ட்டுக்கு ரெஃபர் பண்ணோம், எப்போ வரைக்கும் நம்மளே பார்த்துக்கலாம். கரெக்டா? ஓகே, நைஸ் கொஸ்டின். ஸோ யூஸ்வலி ஒரு ஆன்காலஜிஸ்ட் நானோ இல்லை ரேடியேஷனோ இல்லை வெங்கடாஜலமோ பார்த்தீங்கன்னா நன் ஆஃப் த பேஷண்ட் கம் டைரக்ட்லி டு அஸ். ஸோ எங்களோட ஓபி, எங்களோட தலையெழுத்து அப்படி தான். இட் கம்ஸ் ரெஃபர்ட் ஃப்ரம் அதர்ஸ். ஏன்னா டேனியல் கேட்ட மாதிரி நோபடி வாண்ட்ஸ் டு சி அன் ஆன்காலஜிஸ்ட். நேராக போய் கேன்சர் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்மளே போய் பார்க்க மாட்டோம் இல்லையா? தட் ஃபியர் ஃபேக்டர் வில் பி தேர். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள் பி ரெஃபர்ட் பை ஜென்ரல் ஃபிசிஷியன், ப்ராக்டிசிங் டாக்டர்ஸ், இல்லை உங்களை மாதிரி ரெஃபரிங் டாக்டர்ஸ். ஸோ அதை எப்போ ரெஃபர் பண்ணணும்னா ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள். ஸோ ஒரு பயாப்சி ரிப்போர்ட் வந்தால் தான் சட்டப்படி அது கேன்சர் ஆகுது, அப்போ தான் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் இட்ஸ் எ சர்ஜன் பயாப்சி பண்ணதுக்கப்புறம் ரெஃபர் பண்ணால் போதும். இஃப் இட்ஸ் எனி அதர் டாக்டர், இப்போது ஒரு இடத்துல இருக்க மாதிரி வேறு இடத்துல இருக்க லங்ஸில் லிவர்லலாம் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குது, ஆல்ரெடி மெட்டாஸ்டேஜ் ஆன மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வேறு எந்த டிசீஸும் மெட்டாஸ்டேஜ் ஆகாது, கேன்சர் மட்டும்தான் வேறு இடத்துக்கு பரவும். ஸோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா இமீடியட்டாக ரெஃபர் பண்ணிடுறதா நல்லது. ஏன்னா நாளைக்கு அந்த பேஷண்ட்டே இட் வில் பேக் ஃபயர், ஏன் ஃபஸ்ட்டே ரெஃபர் பண்ணலன்னு கேட்பாங்க. ஐ வெல்கம் டாக்டர் பிரகலாத்.
ரேடியேஷன் எப்பவுமே லாஸ்ட்டில் தான் கொடுப்போம். ஸோ யா, வெல்கம் டாக்டர் கீர்த்தி ஆல்சோ, ஷீ இஸ் ஃப்ரம் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட். ஸோ அதனால் ஸோ வென்எவர் ஏர்லி as பாசிபிள் அவங்களால டயக்னோஸ் பண்ண முடியல, கேன்சர் மாதிரி தெரியுது. ஏன்னா நிறைய பேர் இப்போ பெட் ஸ்கேன் பண்ணுறோம், டிபி நிறைய பேர் ரிப்போர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா டிபியும் கேன்சரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பெட் ஸ்கேனில். ஸோ பெட் ஸ்கேனே பண்ணாலும் அது டிபி மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங் சஸ்பிஷன் இருக்குது கேன்சர் மாதிரி இருக்குது. இந்த ரெட் ஃப்ளாக் சைன்ஸ்னு சொல்லுவோம், வெயிட் லாஸ்லாம் இருக்குது, பேஷண்ட் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருக்க மாதிரி இருந்ததுன்னா இமீடியட்டாக ஒரு ஆன்காலஜிஸ்ட் ஒப்பீனியன் எடுத்துக்கிறது நல்லது. Sir, good afternoon, sir. Myself Varnita from Malar channel. Sir, my question to Dr. Venkatachalam, sir. Early signs and sir சொன்னாங்கல்ல sir, early signs and warning signsனா ஒரு காமன் கேன்சருக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா சார்? இந்த கமலஹாசன் படம்லாம் நிறைய பார்த்துருந்தோம்னா இந்த கேள்விக்கு பதில் ஈஸியாக இருக்கும். அவர் அந்த வாழ்வே மாயம் படத்தில் தான் ஃபஸ்ட்டு கேன்சர்னா என்னன்னு எனக்கு தெரிஞ்சது. அதில் சொல்கிற மாதிரி தான் அன்எக்ஸ்பிளைன்டு வெயிட் லாஸ். நம்ம எதிர்பார்க்காத விட ஜிம்முக்கெலாம் ஜாயின் பண்ணலை, நம்ம எங்கேயும் பெருசாக வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணணும், டயட்லாம் மாற்றிக்கல, நம்ம நார்மலாக எப்போவும் சாப்பிட்றபடி சாப்பிட்றோம். பட் ஸ்டில் நமக்கு நிறைய வெயிட் லாஸ் இருக்குது. அது வந்து மோர் தென் 10% அப்படின்னு டாக்டர் சைட்டில் சொல்லுவோம். பட் உங்களுக்கு உங்களோட ஷர்ட் லூஸ் ஆகுது, இல்லை நீங்கள் போடுற பேண்ட் சைஸ் ஹிப் சைஸ் லூஸ் ஆகிருக்கு, உங்களோட ட்ரெஸ் உங்களுக்கு ஃபிட் ஆகலை, யூஆர் அண்டர் ஃபிட்டிங் அப்படின்னா தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் சைன். செகண்ட், உங்களுக்கு நீங்கள் காமனாக ட்ரீட் பண்ணுற ஒரு கண்டிஷன், சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக் பெயின். காமனாக நான் சொல்கிறது என்னென்னா, ஒரு 60 வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க முதுகு வலி, நானும் ரொம்ப நாளாக வந்து ஃபிசியோதெரப்பி பண்ணுறேன், ரொம்ப நாளாக ஆர்த்தோ டாக்டர் பார்க்குறேன், ரொம்ப நாளாக நாங்கள் அதுக்கு மாத்திரை போட்டுட்ருக்கோம். சார் எங்களுக்கு ஸ்கேன் எடுத்தாங்க, எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க, மாத்திரை கொடுத்தாங்க, வீட்டில் நாங்கள் எங்களோட படுக்கிற பொசிஷன் பெட்டெல்லாம் மாற்றி பார்த்தோம், பட் ஆனால் பெயின் குறையலை அப்படின்னா டெஃபினட்டாக தட் இஸ் அ டைம் தட் யூ கோ evaluate yourself ஃபார் அ கேன்சர் ஸ்க்ரீனிங் பேக்கேஜ். அந்த மாதிரி காமனாக என்ன வரும், மேலாக இருந்தால் ப்ராஸ்டேட்டில் இருக்கிற கட்டி, உங்கள் யூரின் போகிற வழியில் இருக்கிற ஒரு கட்டி முதுகு எலும்புக்கு பரவலாம். ஒரு ஃபீமேலாக இருந்தால் உங்கள் கிட்னிலேயோ இல்லை பிரெஸ்ட்லேயோ இருக்க கட்டி வந்து போனுக்கு பரவலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அன்காமன் சிம்டம்ஸ் அல்ல காமன் சிம்டம்ஸ் விச் இஸ் நாட் ரிசால்விங் பை ரொட்டீன் ட்ரீட்மெண்ட். நீங்கள் தினம் பார்க்குற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தும் சரியாகலை அப்படின்னா கேன்சராக இருக்கலாமாங்கிறதுக்கு ஒரு ஐப்ரோ ரைசிங்காக கண்டிப்பாக அது இருக்கணும். டெஃபினட்டாக பசி எடுக்காமல் இருக்கிறது, வசூல் ராஜாவில் சொல்கிற மாதிரி தான், பசி எடுக்காமல், அங்கேயும் இதே மாதிரி கொஸ்டின் தான் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. பசி எடுக்காமல் இருக்கிறது, இல்லை உங்களுக்கு சாப்பாட்டு மேலே ஒரு ஈர்ப்பு இல்லாமல் இருக்கிறது, இதெல்லாம் தான் காமன் ரெட் ஃப்ளாக் சைன்ஸ். மற்றது எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக் டு த ஆர்கன். காமனாக இங்கே இருக்கிற லேடிஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா, வலி இல்லாத கட்டி தான் ரொம்ப டேஞ்சர். வலி இருக்கிற கட்டியும் டேஞ்சர் தான், பட் வலி இல்லாமல் ஒரு கட்டி உங்கள் மார்பகத்துலேயோ கழுத்து பகுதியிலையோ இல்லை தொடையிலையோ வேற எங்கேயோ இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக அது கேன்சராக இருக்கா இல்லையாங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்கேனோ இல்லை ஒரு நீடில் டெஸ்ட்டோ பண்ணி பார்க்குறது எமர்ஜென்சி. காமனாக என்ன, பிரெஸ்ட்டில் வந்து கட்டி ரொம்ப நாளாக இருக்குது, பக்கத்து வீட்டில் போய் கேட்டிருப்பாங்க, இல்லடி எனக்கும் அந்த கட்டி இருக்குது, ஒரு 6 வருஷமாக இருக்குது, டாக்டர் போய் பார்த்தோம், கொழுப்பு கட்டினாங்க, உனக்கும் அப்படி தான் இருக்கும், வீட்டில் உட்காந்துரு அப்படின்வாங்க. இல்லை நம்ம வீட்டில் இருக்க பசங்க தான் இருப்பாங்க, ஸோ அம்மாவுக்கு வந்து பசங்க கிட்ட சொல்கிறதுக்கு வெக்கமாக இருக்கும், காமனாக சொல்ல மாட்டாங்க, ஸோ லேட் ஸ்டேஜில் தான் வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் உங்கள் பேரண்ட்ஸே இருந்தாலும் இல்லை உங்களோட செல்ஃப் ஆர் உங்களோட ஸ்பௌஸ் இவங்க எல்லாருக்கிட்டேயுமே இந்த மாதிரி ஏதாவது வலி இல்லாத கட்டி இருந்தால் டெஃபினட்டாக முன்னாடியே பேசி அந்த ஐஸ் பிரேக் பண்ணிட்டீங்க, அந்த ஸ்டிக்மா உடைச்சிட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக அவங்களே பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த காமனாக சொல்லக்கூடிய ரெட் ஃப்ளாக் சைன்ஸ். வலி இல்லாத கட்டி, அன்எக்ஸ்பிளைன்டு வெயிட் லாஸ், இல்லை பசி எடுக்காமல் இருக்கிறது, இல்லை நீங்கள் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுக்கு உங்களுக்கு டைஜஷன் இஷ்யூஸ், அந்த மாதிரி பவல் பிளாடர் டிஸ்டர்பன்ஸ் இதெல்லாம் இருக்குன்னா வரலாம். ஸ்பெசிஃபிக்காக இப்போது மூளையில் கட்டியிருக்குன்னா தலைவலி, விஷன் அப்நார்மாலிட்டி, வேறு எங்கேயாவது யூரின் போகிற வழியில் கட்டியிருக்குன்னா யூரினில் பிளட் வருது, மோஷன் போகிற வழியில் கட்டியிருந்தால் கான்ஸ்டிபேஷன் ப்ளீடிங் வருது, சாப்பாட்டு இறைப்பையில் கட்டியிருந்தால் வாமிட்டிங், இதெல்லாம் காமன் திங்ஸ். அந்தந்த கட்டியை சம்மந்தம் இது வரும்போது டெஃபினட்டாக நீங்கள் போயிடுவீங்க. பட் எப்போ போக மாட்டோம்னா வெயிட் குறையும் போது எல்லாரும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண மாட்டாங்க, நம்ம வயசாகுது நமக்கு பசி எடுக்கலை அப்படின்னு தான் எல்லாரும் நினைக்கிறது. Thank you, sir. Good afternoon, sir. First of all, wish a happy Doctors' Day to all my dear doctors. My name is Sankar, the Hindu channel in the doctor. Why it is important for supportive medication during chemotherapy, sir? யார் கேள்வி? எனக்கா? Dr. Suman, sir. எனக்கா? சப்போர்ட்டிவ் மெடிகேஷன். சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் என்ன கொடுப்போம்னா, இப்போ கீமோதெரப்பி போட்டுட்டு பேஷண்ட் டிஸ்சார்ஜ் ஆகும்போது சில மெடிசன்ஸ்லாம் கொடுப்போம், இல்லை ஓபியில் ஃபாலோஅப்பில் இருக்கும்போது சில சப்போர்ட்டிவ் மெடிசன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்குறோம். இது வந்துட்டு எதுக்காக கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, டியூரிங் கீமோதெரப்பி அந்த கீமோதெரப்பியோட சைடு எஃபெக்ட்ஸை ஆலினேட் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்குறது. இப்போ அனீமியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான சப்போர்ட்டிவ் ஒரு ஹீமப் சிரப் கொடுப்போம். சம்டைம்ஸ் இம்யூன் பூஸ்டர்ஸ், நானே ஐ டேக் மெடிசின்ஸ் ஃப்ரம் ஆயுஷ் டிபார்ட்மெண்ட், ஆல்சோ இஸ் வெல் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் நவ். சில மெடிசின்ஸ் இப்போ
கர்க்யூமின் சொல்லுவோம், மஞ்சள்லேருந்து எடுக்கிற கர்க்யூமின் ஐ யூஸ், சுதானோஸ். அதுக்கப்புறம் குளுட்டமின் ஐ யூஸ், குளுட்டத்தையான். இந்த மாதிரி சில யூனோ தேர் லைக் காண்டிமெண்ட்ஸ் அதை யூஸ் பண்ணுவோம். பட் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது அனீமியா ஆல்னேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிரப் ஏதாவது கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்ஸ். ஆஸ் ஆஃப் நோ ஐசி ப்ரோட்டீன் நிறைய பேர் வீட்டிலே எடுத்துக்கிறாங்க, இல்லை யாராவது சொந்தக்காரங்க கூகுள் பண்ணி சொல்லிடுறாங்க. கார்போஹைட்ரேட்டை கம்மி பண்ணிடுறாங்க. இது என்ன ஆகிடுதுன்னா பேலியோ டயட் மாதிரி ஆகிடுது. யூ டேக் மோர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் கட் டவுன் யுவர் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். இன்ட்ரெஸ்டிங்லி தெர் பி வெயிட் லாஸ் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் வெயிட் கெயின். நம்ம கீமோதெரப்பி இப்போ கொடுக்கறதுக்கு ரீசனே கோலே பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்தியாவில் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்போஹைட்ரேட் கெட்டவன் அப்படிங்கிற ஒரு நோஷன் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக என்ன கார்போஹைட்ரேட்டை கட் பண்ணிடுறாங்க. அதனால தான் நான் கொடுக்குற ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட்லாம் தெர் பி ஈக்குவலி கார்போஹைட்ரேட் அண்ட் ப்ரோட்டீன். தெர் இஸ் நோ ஹார்ம் இன் டேக்கிங் கார்போஹைட்ரேட் ஃபார் அ பேஷண்ட் சஃபரிங் ஃப்ரம் கேன்சர். ஸோ அதனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி சில சப்ளிமெண்ட்ஸ் கொடுப்போம், சப்போர்ட்டிவ் கேர் கொடுப்போம். டியூரிங் கீமோதெரப்பி இப்போ ஃபில்கிராஸ்டம் கொடுப்போம், காலனி ஸ்டிமுலேட்டிங் ஃபேக்டர்னு, பிளட் கவுண்ட்ஸ் கம்மியாகாமல் இருக்கிறதுக்கு. ஆன்டிஎமெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் ப்ரீ மெடிக்கேஷனில் வந்துடும். ஸோ மோஸ்ட்டாக சப்போர்ட்டிவ் கேர் இதனால தான் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி கஸ்டமைஸ் டு த பேஷண்ட். ஆஃப் லைட் ஐம் யூஸிங் மூட் ஸ்டெபிலைசர் ஆல்சோ. நம்ம பேஷண்ட் கேன்சர்னோட பயங்கர டிப்ரெஸ் ஆகிறாங்க. தெர் இஸ் ஒன் ட்ரக் விச் இஸ் வெரி சீப், ஒலான்ஜெபின் ஐ யூஸ். ஸோ இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ரோட்டோகால் நவ். ஸோ ஒலான்ஜெபின் என்னென்னா அது ஒன்று மூட் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணும், இன்னொன்று உங்கள் அப்பிடைட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும், இன்னொன்று ஸ்லீப் ரெகுலர் ஆகிடும். ஸோ மூணுத்துக்கும் யூஸ் இருக்குது. வெரி சிம்பிள் அண்ட் வெரி சீப் டேப்லெட். ஸோ ஐ புட் இட் இன் அவர் கைட்லைன்ஸ் ஆல்சோ. இந்த மாதிரி அவங்கவுங்க ஒருத்தர் இப்போ நான் யூஸ் பண்ணுறது அப்படியே ப்ராலாக யூஸ் பண்ண மாட்டார். நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது வெங்கடாச்சலம் யூஸ் பண்ணுவார். இட் வில் பி கஸ்டமைஸ் டு ஈச் ஒன், பட் மோஸ்ட்லி இட் வில் பி எவிடன்ஸ் பேஸ்ட். தேங்க்யூ டாக்டர். Hello, sir. I'm Sudha from Sun News channel. My question to Dr. Suman, sir. சார், இப்போ கேன்சர் பேஷண்ட்டுக்கு டோசேஜும் டியூரேஷனும் எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறீங்க? எல்லா பேஷண்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி டோசேஜ் டியூரேஷன் இருக்குமா? மெடிசன்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குமா? நிறைய பேர் நம்ம ஸ்டாஃப்ஸுக்கு இல்லை, முக்கியமாக வார்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் மனசுக்குள்ளே இருக்க என்கிட்ட கேட்க பயந்துப்பாங்க. அது என்ன 6 சைக்கிள், அது என்னது 21 நாளைக்கு ஒரு தடவை. இது எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு மேத்தமெட்டிக்கலாக தெர் இஸ் அ பேசிஸ். ஸோ லாக் கில் ஹைப்போதேசிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒரு கீமோதெரப்பி ஒரு டியூமரோட சைஸ் இவ்வளோ இருக்குது, அது நெக்ஸ்ட் சைஸ் கம்மியாகும் போது அது வந்துட்டு எக்ஸ்பொனென்ஷியலாக கம்மியாகும், லாகரிதமிக்காக கம்மியாகும். ஸோ 6 சைக்கிள் கொடுக்கும்போது அது கிட்டத்தட்ட 10^12 செல்ஸுங்கிறது 1 சென்டிமீட்டர். அதுலேருந்து மைக்ரோஸ்கோபிக் சைஸ் 10^6க்கு வருது, 6 சைக்கிள் தேவைப்படும். அதனால தான் இந்த 6 சைக்கிள் ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறம் போக போக எவிடன்ஸ் பேஸ் மெடிசன் நிறைய ஸ்டடீஸ் பண்ணும்போது 6 சைக்கிள் மேலே பேஷண்ட்ஸ் தாங்கிறது இல்லை. ப்ளஸ் 6 சைக்கிள்கே ஒரு நல்ல ஒரு மீனிங்ஃபுல் அவுட்கம் வந்துடுறவாசி அது அப்படியே ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. தெர் இஸ் நோ அதர் பேசிஸ். இந்த 21 days எகெயின் அது வந்துட்டு கீமோதெரப்பி ரிலேட்டட் இல்லை, அது நம்ம பாடி ரிலேட்டட். கரெக்டாக அந்த 21 daysல வந்துட்டு நம்ம போன் மேரோ ரெக்கவர் ஆகிடும், அடுத்த சைக்கிளுக்கு ரெடி ஆகிடும். ஸோ தெளிவச்சு அடிக்கிறது. ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் டோசேஜ் அண்ட் டியூரேஷன். இன்பரசி பிஹாவ் ஆஃப் மக்கள் சேனல். என்னென்னா இப்போது நிறைய கேள்விகள் கேட்டாங்க. அந்த கேள்வியிலெல்லாம் கேன்சரை பற்றி ஒரு தெளிவான ஒரு விளக்கம் இருந்துச்சு. இருந்தாலும் பேஷண்ட்ஸ் வந்து உங்களை பார்க்கும்போது கேன்சர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை கேட்ட உடனே அவங்க பேஷண்ட்டு ப்ளஸ் அந்த ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்ட் ஆகிறாங்க. அண்ட் அவங்களை எப்படி நாங்கள் கம்ஃபர்ட் பண்ணுறது டாக்டர்? கொஷின் டு டாக்டர் வெங்கடாச்சலம். இல்லை, கேன்சருங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணாலே நிறைய பேஷண்ட்டுக்கு பயம் வருது. அட்டெண்டர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வந்து உட்காருவாங்க, ரிப்போர்ட்லாம் அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து, சார் பயாப்சி, பெட்டு, இது வந்து எம்ஆர்ஐ சார் எல்லாம் பண்ணிட்டோம், அடுத்து அப்பா வருவார், வந்தாருன்னா அவர்கிட்ட கேன்சர்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க சார், ஏதாவது கட்டின்னு சொல்லி வைத்தியம் பார்த்துருங்க, நாங்கள் அப்படி தான் சொல்லி வச்சுருக்கோம் அப்படின்ட்டு. காமனாக எல்லாருக்குமே அந்த வார்த்தை மேலே தான் பயம் இருக்கே தவிர வியாதி மேலே பயம் இல்லைன்றது தான் என்னோட பாயிண்ட். அந்த வார்த்தைக்கு கொடுக்குற அந்த முக்கியத்துவம் வந்து எதனாலன்னா மெயினாக மீடியா, சினிமாவில் கேன்சர் எல்லாமே டெத்தான மாதிரி தான் காமிச்சிருக்காங்க. வாழ்வே மாயம் படம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, வசூல் ராஜா எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை 108 எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, எதை எடுத்திருந்தாலும் டெஃபினட் 180 எடுத்திருந்தாலும் சரி, எல்லாத்துலேயுமே பேஷண்ட் டெத்தாக அந்த ஹீரோ கேன்சர்னால இறந்து போயிட்டாருன்னு தான் வருது. எந்த படத்துலையுமே கேன்சர் வந்து சரியான மாதிரி தெரியல. தசாவதாரம்ல மட்டும்தான் அவருக்கு இங்க இருந்த கட்டி ஓக்கல் கார்டு கட்டி கியூர் ஆயிடுச்சு அந்த புல்லட் பட்டு அப்படின்னாங்க. அது தெலுங்கு ஸ்டைல்ல இருந்தது. பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ரே ஆஃப் ஹோப் அது மட்டும்தான். அவங்கள நம்ப வைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும்தான் எங்க கையில இருந்தது. எஸ், அந்த பயத்தை போக்குறதுக்கு வந்து மெயினா என்னன்னா கூடிய மானம் நாங்க அந்த வார்த்தையை தவிர்த்துறோம்.
இல்லைம்மா உங்களுக்கு கட்டி இருக்கு, நீர் கட்டி இருக்கு. இப்போ ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது என்னன்னா கைனக் கேன்சர்ஸ் தான் காமனாக ஓபியில் பார்க்குறோம். ஓவரியில் கட்டி இருக்குதுமா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா நீர் கட்டி மாதிரி இருக்குமா கர்ப்பப்பை பக்கத்தில், அதை எடுத்துட்டாலே பேஷண்ட்டுக்கு சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு. மெயினாக ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி வெளியில் இருக்கிற அந்த ரிசப்ஷனில் இருக்கவங்களோ இல்லை அந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஓபி அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுற டீமாக இருந்தாலும் இங்கே பண்ணுற ஒரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா மலர் ஹாஸ்பிட்டலில் வி டோன்ட் புட் த நேம் ஆஃப் த கன்சல்டன்ட் ஆர் த நேச்சர் வாட் தேர் கன்சல்டிங், கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட், ஆன்காலஜிஸ்ட், எதுவுமே அந்த வார்த்தையே அங்கே வரது கிடையாது. ரூம் நம்பர் தான் இருக்குது, நேராக உள்ளே போகிறோம், நம்ம பார்க்குறோம், வரோம். மற்ற டிசீஸ்க்கெல்லாம் ஓகே, பட் எங்களுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நான் எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனாலும் என் போர்டில் ஆன்காலஜிஸ்ட் இருந்தால் பேஷண்ட் உள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி அழுதுட்டு தான் வராங்க. டெஃபினட்டாக அழுதுட்டு வராங்க. ஃபாலோ பேஷண்ட் சந்தோஷமாக வருவாங்க, பட் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க வராங்கன்னா டெஃபினட்டாக அழுதுட்டு தான் உள்ள வருவாங்க. அந்த மேடம் எதுக்கு உங்ககிட்ட அமிச்சாங்கன்னே தெரில சார். நாங்கள் அப்பப்போ படித்து சொன்னோம், கேட்கவே மாட்டேன், அழுதுட்டு இருந்தேன், நானே கொண்டுட்டு வந்து எங்ககிட்ட. ஸோ காமனாக என்னென்னா அந்த வார்த்தையை தவிர்த்துட்டா பெட்டர். ரிசப்ஷன் டீம் இங்கே இருக்கிறவங்களுமே நீங்கள் கூடுமான விஷயம் அது கட்டிக்கான ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்ஃபர்ட் இருக்குது. அட்டெண்டர்கிட்டையுமே அவங்க எதிர்பார்க்கறதும் இதுதான், நீங்கள் என்ன வேணாலும் வைத்தியம் சொல்லுங்கள் நாங்கள் பண்ணுறோம், பட் அந்த கேன்சர்ன்ற வார்த்தையை மட்டும் உபயோகப்படுத்தாமல் இருக்கு. அவங்களோட சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டரை அட்ரஸ் பண்ணாலே டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டோட அதரன்ஸ் டு ட்ரீட்மெண்ட் அவங்க ஒத்துக்கிறது ஜாஸ்தி, ட்ரீட்மெண்ட்டை காம்ப்ளைன்ஸும் இருக்கும். ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம மேலே நம்பிக்கையாக இருப்பாங்க. சார் you have covered everything. The thing is, fear is the worst disease, not the cancer itself. And the minute we conquer the fear, then we are in a better position to address the symptoms. Even the pain reduces, appetite improves. So it's the fear which is the worst thing. And once we conquer the fear, then the disease is easier for us to take care. Thank you, team. Good afternoon, doctor. I'm Vijayalakshmi, MGM OPD channel. My question is, Praglad sir. சார் இப்போ ஓபிக்கு பேஷண்ட் கன்சல்டேஷனுக்கு வராங்க அப்படின் போது ஆக்சுவலி ஃபாதர் கீமோக்காக வர்ற பேஷண்ட்டுக்கு நாங்கள் வந்து ப்ரையாரிட்டைஸ் முன்னுரிமை கொடுத்து தனியாக எதுவும் இது பண்ணுமா, அது மற்ற பேஷண்ட்டுக்கு எதுவும் அதராக வேறு டாக்டர்ஸ் பார்க்க வர்ற பேஷண்ட்ஸ்க்கு அஃபராமல் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் வருமா? பட் காமனாக நாங்கள் அவங்கள உட்கார வச்சுக்கலாமா? Okay, so regarding chemo, I'll again leave it to sir. But cancer patients prioritize பண்ணணுமா அது அந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்குறீங்கன்னா, so if there are master health checkup patients and there are cancer patients, then we know we have to prioritize cancer patients because master health checkups have come for, they're otherwise not symptomatic, although they're not suffering from any illness, they've just come for checkup. But otherwise, cancer patients, I think it's better not to see them as a separate person, கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறது, தூரா பார்க்கறது, அந்த மாதிரி எதுவும் we should not prioritize. We should not make them feel that they are suffering from something which can spread, because we all know எல்லாருக்கும் தெரியும் cancer does not spread from person to person. It is a disease that starts in one person inside the patient's body. Anybody can get cancer. We all have genes which can give us or increase the risk of cancer. It's only the probability. The more risk factors, adverse risk factors like smoking, alcohol, obesity, lack of sleep, lack of physical activity, in the madri exercises and activity panna, anybody can, their risk of getting cancer can increase, but otherwise anybody can get cancer. I'm not scaring you, but this is the fact. So we should not see cancer patients as somebody separate. Tomorrow it could be somebody in our own family. Only if they are very really sick, say if the WBC count is low, then we should not make them sit in a very crowded place. They should be wearing the mask and they should have all the precaution. But otherwise, I don't think cancer patients should be prioritized and seen separately. Prioritized, yes, but not seen as a separate somebody with something which is incurable. Should not be looked down upon, is what I'm trying to get at. Sure. Thank you, sir. Thank you. Any points you want to add? No, nothing else. அவர் கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வராரு, அவருக்கு இப்போ பொது பேஷண்ட்லாம் வரமாட்டாங்க. ஸோ ஜென்ரலாக நெக்ஸ்ட். குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். மை நேம் இஸ் ஹேமா. நான் நியூஸ் 7 தமிழ் சேனல்லேருந்து வரேன் சார். என்னோட கொஸ்டின் டாக்டர் சுமனுக்கு சார். சார் இப்போ கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு வந்து நம்ம நிறைய சைக்கிள்ஸ் எடுக்கிறோம் பேஷண்ட்ஸுக்கு. ஏன் சார் சிங்கிள் ட்ரீட்மெண்ட்டில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாதா? நல்ல கேள்வி. உங்கள் வேலை கம்மியாகணும் அதுன்னு. ஸோ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ கீமோதெரப்பி ஏன் 6 சைக்கிள் 7 சைக்கிள் 8 சைக்கிள் கொடுக்குறோங்கிறது இப்போ நான் சொன்னேன். லாக்
ஹைப்போதேசிஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. அது மூலயமா நான் என்னங்கிறது இப்போ சொன்னேன். ஸோ 6 சைக்கிள் முடியும் போது அந்த செல் ஒரு ஸ்கேனில் பார்க்குற செல்லேருந்து அது மைக்ரோஸ்கோபிக் ரெசிடுவல் டிசீஸாக மாறுது. அதனால அந்த 6 சைக்கிள் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். அப்புறம் போக போக டைம் ஆக, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேடியேஷனில் அப்படி தான் ஆச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு 7 days ரேடியேஷன் ஏன் 5 நாள் கொடுத்தாங்கன்னா அவங்க வசதிக்கு ஏன்னா வெஸ்ட்டில் வந்துட்டு தே ஒர்க் ஒன்லி 5 days. ஸோ சாட்டர்டே சண்டே லீவ் விட்டாங்க. கடைசியில் போக போக என்ன ஆயிடுச்சுன்னா எவிடன்ஸ் பேஸ்ட் மெடிசின் அக்குமுலேட் ஆக இந்த 5 days வந்துட்டு உண்மையிலே பர்ஃபெக்டாக இருந்துச்சு. அந்த 2 நாள் வந்துட்டு அவங்க போன் மேரோ ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு, பேஷண்ட் ரெக்கவர் ஆகிறதுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டாங்க. கீமோதெரபி கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான். பட் ஏன் இப்போ பாலியேட்டிவ் செட்டிங்கில் கீமோ போயிட்டே இருக்கு, ஏன்டே ஒரு போய் 40 சைக்கிளாக போயிட்டுருக்காரு இல்லையா? ஸோ அது ஏன் அப்படின்னா, ஸோ அதுக்கும் அகெயின் ஒரு ஹைப்போதேசிஸ் இருக்குது. ஸோ அது வந்துட்டு அது எப்படி வரும்னா கோல்டி ஹெல்மன் ஹைப்போதேசிஸ்ன்னு சொல்கிறது. அது எப்படி வரும்னா, நீங்கள் நடுவில் கீமோ கொடுத்துட்டு பாதியில் விட்டிங்கன்னா நியூ செல்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக வளர ஆரம்பிச்சிடும். ப்ளஸ் ரெசிஸ்டன்ட் க்ளோன்ஸ்னு சொல்லுவோம். புதுசாக வரட்டையும் நம்ம ஏற்கனவே கொடுத்த மெடிசனுக்கு வேலை செய்யாது. அதனால் ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருப்போம். ஸோ இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டே இருக்கும்போது 2 பிரச்சனை. ஒன்று சைடு எஃபெக்ட்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும், இன்னொன்று காசு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுவோம்னா, ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஒரு இன்டென்சிவ் ஃபேஸ், ஒரு 6 சைக்கிள் 10 சைக்கிளுக்கு இன்டென்சிவ் ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மெயின்டெனன்ஸ்னு கொடுப்போம். இந்த மெயின்டெனன்ஸ் மோஸ்ட்டாக ஓரல் ட்ரக்ஸாக தான் இருக்கும். நான் கொடுக்குறது பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட்ஸாக தான் இருக்கும். ஸோ ரீசெண்ட்லி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரல் கீமோதெரப்பி ஹஸ் பிகம் குவைட் குட். அதில் என்னென்னா ப்ராப்ளம் என்னென்னா, ஆன்காலஜி டிபார்ட்மெண்ட் மோஸ்ட்லி மணி ட்ரிவன், ஃபார்மா லாபி ஒன்று இருக்குது யூஎஸில். ஸோ தே ஆர் நாட் கண்டக்டிங் ட்ரையல்ஸ் ஃபார் திஸ் ஓரல் மெட்ரோனாமிக் கீமோதெரப்பி. பட் இந்த சைடில் ஜப்பான் அண்டு சவுத் சிங்கப்பூர் அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரல் மெட்ரோனாமிக் கீமோதெரப்பி என்னோட டிஸ்சார்ஜ் சம்மர்லேயே இருக்குது ஓஎம்டிஸ். தோஸ் ஹவ் பிகம் பாப்புலர். சின்ன டோஸில் அந்த ஓரல் டேப்லெட்டாக இருக்கும். மோஸ்ட்டாக மாதம் ஒரு 500 1000 செலவுலேயே இந்த கீமோதெரப்பி மெயின்டெனன்ஸ் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதுதான் ரீசன். இதுதான் இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக கொடுக்கும்போது நம்ம புதுசாக செல்ஸ் ஜாஸ்தியாகவும் பார்த்துக்குறோம். அது Hi sir, I'm Mohana from Z News. My question is to Venkatachalam sir. Sir, what is a tumor board and why do so many doctors involved in one cancer case? ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு மீட்டிங்கோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட் வாஸ் திஸ். டியூமர் போர்டு அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு மல்டி டிசிப்ளினரி டீம்னு சொல்லணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஆன்காலஜிஸ்டோட ஒர்க். அங்கே ஆன்காலஜிஸ்ட் வந்து இஸ் அ பார்ட். த மேஜர் பார்ட் இஸ் ட்ரிவன் பை த அதர் ஸ்பெஷாலிட்டி பீப்புள் ஆல்சோ. அதில் என்னென்னா ஒரு கார்டியாலஜி டாக்டர், ஒரு நெஃப்ராலஜி டாக்டர், ஒரு ரேடியாலஜி டாக்டர், யார் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்களோ அவங்க அங்கே இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜின்னு ஏதாவது டிபார்ட்மெண்ட் இருந்தால் இன்டர்வென்ஷன் ரேடியாலஜி டாக்டர், பெத்தாலஜிஸ்ட், அவங்க தான் மெயின் க்ரக்ஸு. அந்த டியூமர் போர்டு நடத்துறதுக்கு, அந்த மீட்டிங் நடத்துறதுக்கு இவங்க எல்லாருமே தேவை. இதில் மெடிக்கல், சர்ஜிக்கல், ரேடியேஷன் டாக்டர்ஸ் ஆர் பார்ட் ஆஃப் த டீம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலோ இல்லை பேஷண்ட்டாக இருந்து பார்க்கும்போது நம்ம என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குன்னா, நம்ம கிடைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் காம்ப்ரஹென்சிவாக இருக்கணும், பூரணமாக ஃபுல்லாக சரியாகணும், திரும்பி வரக்கூடாது. அந்த பாயிண்டில் தான் அவங்க எதிர்பார்ப்பு இருக்கும். நம்மளோட ஓன் ஓபியில் உட்காந்து ஒரு பேஷண்ட்டை பார்க்கும்போது நம்ம அந்த பேஷண்ட்டுக்கு, இந்த பேஷண்ட் கீமோ கொடுத்துட்டு சர்ஜரி பண்ணுவோம், சர்ஜரி முடிச்சுட்டு ரேடியேஷன் கொடுப்போம், ரேடியேஷன் முடிச்சுட்டு சார் சொன்ன மாதிரி டேப்லெட் கொடுத்துருவோம். இப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் எனக்கு இருக்கும். ஸோ நான் பேஷண்ட் வராங்க, பார்க்குறேன், பயாப்சி எடுக்கிறேன், சுமன் சாருக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இந்த பேஷண்ட் வருவாங்க, கீமோ கொடுங்க, முடிச்சுட்டு அமுச்சு விடுங்க, நாங்கள் சர்ஜரி பண்ணுவோம், அப்புறம் நம்ம ரேடியேஷனுக்கு அனுப்புகிறோம். பட் எல்லா பேஷண்ட்டுமே எல்லா டிசீஸுமே ஒரே மாதிரி கிடையாது. எவ்ரி பேஷண்ட் ரிக்வயர்ஸ் அ டெய்லர் மேட் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ். இப்போ இந்த வருஷத்துலேருந்து இது ரொம்ப ஓப்பனாக எல்லாரும் பேசுகிறது விஷயம் என்னென்னா பர்சனலைஸ்ட் கேன்சர் கேர் ஆர் ப்ரிசிஷன் ஆன்காலஜி. இதில் என்னென்னா ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் அவங்கவுங்களுக்கு அவங்க உடம்புக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட்டை டிவைஸ் பண்ணணும். அது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா பேஷண்ட்டோட கிளினிக்கல் டேட்டா, பேஷண்ட்டை நேரில் பார்க்கணும், வித் ஆல் த டாக்டர்ஸ் சிட்டிங் டுகெதர். எல்லா டாக்டரும் உட்காந்துருக்கும் போது போர்ட் மீட்டிங் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணி, எனக்கு இது பண்ணால் என்னால் இது முடியும், இது சர்ஜரியில் என்னால் ஃபுல்லாக இருக்க முடியும் சார், இல்லை இந்த ஸ்கேன் பார்த்தா எனக்கு சர்ஜரியில் வரும்னு தோணலை, 50-50 தான் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும். சார் வந்து இந்த பேஷண்ட் கீமோதெரப்பி தாங்க மாட்டாங்க, ஃபுல் டோஸ் கீமோ கொடுக்க முடியாது, நான் டோஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஹாஃப் டோஸ் தான் கொடுப்போம், இல்லை 70% டோஸ் தான் கொடுப்போம். ஸோ இதெல்லாம் ஓப்பனாக டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபோரம் தான் இந்த டியூமர் போர்டு. டியூமர் போர்டு டெஃபினட்டாக பேஷண்ட்டோட மேனேஜ்மெண்ட்டில் வெஸ்ட்லலாம் சர்வைவலே இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்குன்ற டேட்டா இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் நியர் 15-20% சர்வைவல் பெனிஃபிட்டே டியூமர் போர்டு மூலமாக வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு இருக்குது. அமெரிக்காவில், யூஎஸில் இருக்கிற எல்லா ஆன்காலஜி கிளினிக்லேயுமே இன்றைக்குமே ஒரு பேஷண்ட் என்ரோல் ஆனால் டெஃபினட்டாக தே ஹாவ் டு கோ த்ரூ த டியூமர் போர்ட் பிஃபோர் த ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட்ஸ்.
இந்தியாவில் இட் இஸ் கம்மிங் அப் இன் அ ஹைவே. எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையுமே தே ஹேவ் தேர் ஓன் இண்டிவிஜுவல் போர்ட் மீட்டிங், டியூமர் போர்ட் செட்டப் வந்திருக்கு. டெஃபினட்டாக ஒரு டாக்டரோ ஒரு ஆன்காலஜிஸ்ட்டோ மட்டும் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் டிசைட் பண்ணுறது இஸ் நாட் ரைட். காம்ப்ரஹென்சிவாக இதுதான் ட்ரீட்மெண்ட்டு கைட்லைன்ஸ்ன்னு இருந்தாலும் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு எது பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட்டுன்னு டிசைட் பண்ணும்போது இந்த போர்ட் மீட்டிங் வில் பி மச் யூஸ்ஃபுல் திங். ஸோ ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவாகவும் கிடைக்கணும், ஃபுல் ட்ரீட்மெண்ட்டில் பேஷண்ட்டுக்கும் சேஃபாக வச்சுக்கணும். பேஷண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் சக்ஸஸ் பேஷண்ட் உயிரோடு இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ கரெக்டான ட்ரீட்மெண்ட் அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்ற ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு டிசைட் பண்ணுற ஒரு ஃபார்மல் சயின்டிஃபிக் ஃபோரம் தான் வந்து இந்த டியூமர் போர்ட். அவர் அடுத்து ஏதாவது படம் வச்சிருந்தா அது டியூமர் போர்டு வந்தால் பண்ணிருக்கலாம். பை த வே ஐ எம் a very hard fan of ரஜினிகாந்த். பட் டெஃபினட்டா நான் ரஜினிகாந்த் ஃபேனா இருக்கிறதுனால தான் கமலோட படத்தை நான் எடுத்து பேசுறேன். So on that context, we officially announced the launch of MGM Malar Tumor Board. So Dr. Patta sir will be my guide. This tumor board, Venkatachalam told about patients. For doctors is very very important. நாளைக்கு ஒரு பேஷண்ட் போய் கோர்ட்டில் கேஸ் போடுறாங்கன்னா இந்த சர்ஜன் எனக்கு ஒழுங்காக சர்ஜரி பண்ணல, இந்த டாக்டர் எனக்கு ஒழுங்காக கீமோதெரப்பி போடல அப்படின்னு கோர்ட் கேஸ் எடுக்காது. டியூமர் போர்ட் டெசிஷன் இது எம்ஜிஎம் ஹாஸ்பிட்டலோட டியூமர் போர்ட் டெசிஷன் அப்படின் போது டாக்டர்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் பை த டியூமர் போர்ட். இட்ஸ் அஃபிஷியல் ஃபார்ம், வில் கெட் இட் ரெஜிஸ்டர்ட். ஸோ டாக்டர்ஸுக்கு இது ரொம்ப முக்கியமாக மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ஏன்னா ஒருத்தரை குறிப்பாக நம்ம காமிச்சிட முடியாது. இட்ஸ் எ டெசிஷன், இட்ஸ் எ ப்ரோட்டோகால் டெசிஷனாக மாறிடும். ஸோ எல்லா விதத்துலையும் ஹெல்ப் ஆகிறவாசி வி அனௌன்ஸ் த டியூமர் போர்ட் டுடே. இதுக்கு மேலே எவ்ரி வெனஸ்டே there will be a tumor board meeting 1 to 2 p.m. Good afternoon, sir. I am Selvi from Nightingale TV. I have one question from Dr. Suman Kalyan, sir. Sir, lifestyle modification and awareness can prevent cancer. அப்படியான்னு கேட்குறீங்களா? ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் எஸ். ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிமாடியல் ப்ரிவென்ஷன் சொல்லுவோம். ப்ரைமரி ப்ரிவென்ஷனுக்கு இன்னும் முன்னாடி லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கம்மி பண்ணுறது, கொஞ்சம் மொபைலாக இருக்கிறது, பிபி சுகர்லாம் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறது, டென்ஷன் இல்லாமல் ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்குது, இதெல்லாம் தான் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம். ஹேபிட்ஸ் இல்லாமல் இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி ஹெல்த்தியாக இருக்கவங்களுக்கு கேன்சர் கம்மியாக இருக்கா, உண்மையிலே அப்படி இருக்கா அப்படின்னா ஆமாம். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லை எங்கள் பெரியப்பா வந்துட்டு காலம்புறா குடிச்சிட்டு இருந்தார், நல்லா தான் இருந்தார். ஸோ இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தரை இண்டெக்ஸாக காமிக்கிறது தப்பு. நம்ம சொல்கிறது வந்துட்டு இட்ஸ் பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஸ்டடிஸ். நிறைய பேருக்கு சொல்லும் போது அந்த மாதிரி நம்ம ஒருத்தரை மிஸ்கைட் பண்ணக்கூடாது. சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் என்னென்னா லைஃப் ஸ்டைல் நல்லா வச்சுக்கிறவங்களுக்கு கேன்சர் கம்மியாக தான் வருது. வேறு யாருக்கெல்லாம் முடிஞ்சிங்களா? ப்ரெஸ் மீட் இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா வில் ஜஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஓவர். அடுத்த செஷனை சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ வி வில் ஆஸ்க் த கொஸ்டின். சார் பட்டா சார் பொதுமக்கள் எனக்கு இது போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்ன்றாங்களே, டிரான்ஸ்பிளான்ட் அது பெரிய சர்ஜரியா? அது சர்ஜன் பண்ணுவாரா ஃபிசிஷியன் பண்ணுவாங்களா? நான் சொல்லிட்டேங்க சார். ஸோ நிறைய பேர் இது என்கிட்ட நிறைய பேஷண்ட் கேட்குறான், போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுங்கிறது எந்த ஆப்ரேஷன் எந்த தேட்டரில் பண்ணுவாங்க? ஸோ போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் நாட் சர்ஜரி. போன் மேரோ டிரான்ஸ்பிளான்ட் இஸ் கீமோதெரப்பி. ஸோ இந்த கீமோதெரப்பியை ரொம்ப ஹை டோஸாக கொடுக்கும்போது என்ன ஆகிடும்னா சார், போன் மேரோ கெட்ஸ் அப்லேட்டட். போன் மேரோவில் அவ்வளோ செல்ஸும் வந்துட்டு ஆல்மோஸ்ட் அந்த WBC கவுண்ட் 0, அதுதான் டார்கெட். ஸோ அது வர வரைக்கும் வி கிவ் வெரி ஹை டோஸ் கீமோதெரப்பி. அது கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம்னா கொஞ்சம் போன் மேரோவை எடுத்து வச்சுப்போம். அதுவுமே ஓப்பன் பண்ணி எடுக்க மாட்டோம். பெரிஃபரல் செல்ஸ்லேருந்து பிளட்லேருந்து போன் மேரோ ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுக்கிற அளவுக்கு டெக்னிக்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை முதல்ல எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வி கிவ் திஸ் ஹை டோஸ் கீமோதெரப்பி. அந்த கவுண்ட்ஸ்லாம் 0 வந்ததுக்கப்புறம் திரும்பி அவங்களோட செல்ஸே திரும்பி கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுத்தா அது ஆட்டோலோகஸ். அவங்க வெளியேருந்து எடுத்து கொடுத்தா அது அலோஜெனிக். ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் கீமோதெரப்பி. அதில் வந்துட்டு சர்ஜரி ஆக்சுவலாக ரோல் இல்லைங்க சார். சரிங்க சார். சரி, அடுத்து கேஸ்ட்ரோ மெடிசன்ஸ் வந்து 20 ரூபா 25 ரூபா. ஏன் ஆங்காலஜி மெடிசன்ஸ் வந்து 25,000 ரூபா? ஏன்னா அந்த பேஷண்ட்ஸ் பாவம் அன்னையத்துக்கே தே லாஸ் ஆல் த மணி. அது போய் தே கான்ட் ஸ்பெண்ட் மணி தட் வே இல்லையா சார்? இப்போது 1960s 70s வந்த மெடிசின்ஸ் இப்போயும் பீடியாட்ரிக் ப்ரோட்டோகாலில் இருக்க எல்லா மெடிசின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீத்தோட்ரெக்சேட், 5FU, சிஸ்பிளாட்டின், இதெல்லாம் வெரி வெரி சீப் சார். 20 ரூபா 30 ரூபா 100 ரூபா தான் சார் இருக்கும். ஒரு 5FU வந்து 22 ரூபா சார். மீத்தோட்ரெக்சேட் 20 rupees 30 rupees, சிஸ்பிளாட் 10 rupees. ஸோ இதில் என்ன தெரியுதுன்னா சார், யூஸ் அதிகம் ஆக அதோட மார்க்கெட் வேல்யூ கம்மியாகும் சார். எப்போல்லாம் யூஸ் ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுற
ட்ரக்ஸோட காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அதனால தான் நான் சொன்னேன். ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஓலா ஊபர்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோவில் போகிறதோட கம்மியாயிடுச்சு. பட் நான் சின்ன வயசாக இருப்போம் கேபில் போனால் ஒரு கெத்து. இப்போ அப்படி இல்லை. ஸோ யூஸ் அதிகமாக அந்த ப்ராடக்டோட வேல்யூ கம்மியாயிடும் சார். ஸோ கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணிங்கன்னா அதெல்லாம் நாங்களும் அப்போ ரேடியேஷன் கூட பயங்கர காஸ்ட்லி. அவர் சொல்லிடுவார். இல்லை சீரியஸ்லி, ஆப்ரேஷன் எவ்வளோ செலவாகும், ரேடியேஷன் எவ்வளோ செலவாகும், ஏன் அவ்வளோ காஸ்ட்லி? So the machine is expensive, sir. Fact be told, the machine is expensive. The technology, the expertise, it all comes with a price, sir, unfortunately. It is like robotics. So what we do in radiation, it's called stereotactic radio surgery. So it is as good as a surgery. அவங்க பேரே சர்ஜரின்னு வச்சுட்டாங்க, ரேடியோ சர்ஜரி not. So the radiation is so precise, so accurate, such a high dose that it can as much do whatever a surgeon is doing, it can do with radiation. So அதுக்கு பேரே ரேடியோ சர்ஜரி. So like that, the technology has come up in such a way. The cobalt machines are still there, are there in some of the government hospitals. Cobalt radiation எப்படின்னா, whichever organ comes within the field fully gets fried by the radiation. Fully. If you might have seen patients receiving radiation in the past, full skin black idom, and skin black eye to char it becomes so hard, woody hard. It be as hard as wood when we touch. Ippo appadi illa. The technology is so accurate. Wherever the disease is, wherever we want to send the high dose radiation, only that area gets the high dose radiation. Technology has come a very long way. இது ஸ்னைப்பர் கன் மாதிரி. ஸோ பிரம்மோஸ் மிசைல் மாதிரி இங்கிருந்து யூ கேன் ஜஸ்ட் அக்யூரேட்லி டார்கெட் எக்ஸாக்ட்லி வேர் யூ வாண்ட் வித் ஏஐ ஆல்சோ. ஸோ டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறோம், பட் காசு கம்மி பண்ண முடியாது. நான் வந்து வெங்கடாச்சலம் புதிய தலைமுறை சேனல்லேருந்து வந்திருக்கேன் மேடம். ஏன்னா டாக்டரை ரோஸ்ட் பண்ணுற சேனலே இந்த சேனல் தான் மேடம். நாங்கள் கேட்குற கேள்விக்கெல்லாம் யாருமே பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. புதிய தலைமுறையிலேருந்து வந்திருக்கேன். எங்களுக்கு வந்து காமனாக என்ன டவுட்டுன்னா, எங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கலாம் வராங்க, ஓபிடியில் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ண வைக்கிறாங்கன்றாங்க. ஏதாவது பண்ணி உங்களால் வந்து இந்த ஓபிடி டைம் ஏதாவது கம்மி பண்ணி கொடுக்க முடிஞ்சிச்சு, அவங்களுக்கு வந்து ஓபி ஸ்லாட் ஏதாவது மாற்றி கொடுக்க முடிஞ்சு, கீமோதெரப்பிக்காக அவங்க வெயிட் பண்ண வைக்கிற டைம் ஏதாவது கம்மி பண்ண முடியுமா? உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா இருக்கா அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு? ஷூர் சார். ஆக்சுவலாக கீமோ பேஷண்ட் வராங்கன்னு போது சார் வந்து முன்னாடி எங்களுக்கு இந்த ஸ்லாட் தெரியும். ஸோ அவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து நாங்கள் ஃபஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்துட்றோம். ஸோ அவங்க வரவுமே மற்ற அட்மிஷன் ஃபார்மாலிட்டிஸ் அந்த இது முடிச்சுட்டு சார் பார்த்து அட்மிஷன் ஸ்லிப் கொடுத்ததுமே நாங்கள் அட்மிஷன் போட்டு மேலே ஷிப் பண்ணிடுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கீமோ பேஷண்ட்ஸ்க்கு தான் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கன்சல்டேஷன் வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ அதுதான் இப்போ நாங்கள் அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ வில் இம்ப்ரூவ் மோர் சார். I am Arnab Goswami from Republic TV. The question is to Sudha, and the nation wants to know, how do you cross-check orders for high-risk drugs like carboplatin or cetuximab? Ma'am, I will let you talk, not like Arnab Goswami. சார் ஆக்சுவலாக ஹை ரிஸ்க் மெடிசன் எல்லாமே டபுள் செக் பண்ணி தான் சார் மெடிசன்ஸ் டிஸ்பேச் பண்ணுவோம். வித் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இண்டியன் காப்பி போத் we check once or twice, and we'll stick the red dot sticker for identification for high risk medication. Then only we'll send the medicine to ward. டபுள் செக் பண்ணுவோம் சார். 2 ஃபார்மசிஸ்ட் செக் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ரெட் டாட் ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வார்டுக்கு சென்ட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் மேடம் சிந்து மேடம், தந்தி டிவி மேடம். நான் கீமோதெரப்பிலாம் போட்டுறீங்க, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் எங்கே மேடம் கொண்டு போய் போடுவீங்க? குப்பத்தில் போட்டால் எங்களுக்கெல்லாம் கேன்சர் வந்துடாதா? தனியாக போடுவீங்களா மேடம், எப்படி? இல்லை சார், மெடிக்கல் வேஸ்ட் தனியாக, ஹீமோதெரப்பி வேஸ்ட் தனியாக தான் டிஸ்கார்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஏன் அதுனா அது ஹார்ம்ஃபுல் ட்ரக்னால நம்ம அதை மெடிக்கல் வேஸ்ட், நார்மல் மெடிக்கல் வேஸ்ட்டு நம்ம போட மாட்டோம். ஏன்னா ஹவுஸ் கீப்பிங்க்கு தெரியாது அது ஹீமோதெரப்பி ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்மலாக போய் க்ளவுஸ் இல்லாமல் அப்படியே போய் எடுத்தாங்கன்னா அது ஹார்ம்ஃபுல் ட்ரக்காக இருக்கனால அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணோம், செப்ரேட்டாக எல்லோ பேக் ஒன்று ரெடி பண்ணி அதில் அதை ஹீமோதெரப்பி ட்ரக்லாம் செப்ரேட்டாக போட்டு ப்ளஸ் ஸ்டிக்கர்னு ஒன்று இருக்குது சார், அது ஹசார்ட் ஸ்டிக்கர். ஸோ அது பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும், ஸோ இது ஹார்ம்ஃபுல் ட்ரக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது தெரிஞ்சிடும். அந்த டிஸ்கார்ட் பண்ணுறதுமே நம்ம நீடில் வந்து செப்ரேட்டாக பஞ்சர் ப்ரூஃபில் இது பண்ணிட்டு தான்
ஜஸ்ட் அந்த ட்ரக்ஸை மட்டும் எல்லோ பேக்கில் இது பண்ணுவோம். Chemotherapy waste எல்லாமே yellow bag. Separate-ஆ yellow. So that's a new NABH protocol. Blindly put it in the yellow bag, chemotherapy waste. தேங்க்யூ சார். You can ask the guest to give her comments on this. Guest. Kitty, yeah. Come on. Yes, Kitty, you can ask. சொல்லிடுறேன் சார் பரவாயில்ல. Do you want a comment or a question on MGM's activities? Whatever you feel. This is a free forum. ஃப்ரீ ஃபோரம் சரி ஓகே இங்கே ஆக்சுவலாக கேட்ட கேள்விங்கள் எல்லாமே ஃப்ரம் வாட் எவர் ஐவ் ஹர்ட் ஸோ ஃபார் ஆல் வெரி பேசிக் கொஸ்டின்ஸ். விஜயலக்ஷ்மி சிஸ்டர் வந்து பேஷண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து வைக்கலாமான்னு கேட்டிங்க. அது வந்து ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கணுமா இல்லை வியாதினால தனியாக வைக்கணுமான்னு கேட்டிங்களான்னு தெரியல. பட் தே கேன் பி கம்பைன்ட். அப்போ ஹார்ட் பேஷண்ட் வந்தால் செக்ரிகேட் பண்ணுறதில்ல, டயபெட்டிக் பேஷண்ட் வந்தால் செக்ரிகேட் பண்ணுறதில்ல. அதே மாதிரி தான் கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை செக்ரிகேட் பண்ண வேண்டாம். இருந்தாலும் கீமோ போயிட்டு இருந்ததுன்னா அந்த சமயத்தில் மட்டும் பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ப்ரிகாஷன்ஸ், மாஸ்க் கொடுத்துருங்க கையில், சானிடைசர் கொடுத்துருங்க கையில், அவ்வளோதானே. இன்ஃபெக்ஷன் தானே பயம், வேற ஒன்றும் பயம் கிடையாது. தென் வாட் ஆர் தி அதர் திங்ஸ் காமன் கொஸ்டின்ஸ் தட் யூ ஹேட்? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. கேட்கலாம். நான் அங்கே ஒரு கேஸ் கேட்கலாமா? கேளுங்க. இவங்ககிட்ட கேளுங்க. யார்கிட்ட? நீங்க கேளுங்க, யார் வேணா, நாங்க யாராவது நம்ம ஓபிடி கிட்டே கேட்டுடலாம். கேளுங்க please. கேளுங்க Somebody whom I know was about stays in Porur or far away. Actually அவங்களுக்கு சாப்பாடு கூட காசு கிடையாது. She got a breast malignancy. If she comes and sees you, will you treat her? So I don't think there's a reason to not treat. There are multiple ways to treat. இப்போ கேன்சர்னு பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் தான் ஜாஸ்தி இல்லைங்களா ட்ரீட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும். பட் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் தட் ஹெல்ப் அவுட். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு காசு இல்லைனால நம்மளுடைய ஹாஸ்பிட்டலை வச்சு ட்ரீட் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்கக்கூடாது. There's lot of crowdfunding. There are lot of trusts that help out. There are a lot of foundations that help out with treatment. அப்ளை பண்ணி எலிஜிபிலிட்டி இருந்ததுன்னா கொடுக்க போகிறாங்க. இல்லாட்டி our government setups are equally good. So just direct in the right place. இப்போ நிறைய பேர் வந்து செகண்ட் ஒப்பீனியனுக்காக வருவாங்க. எதனால? டியூமோ போர்டுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. டியூமோ போர்டு எதுக்காக வைக்கிறோம்? கேன்சரின் கீமோ இருக்கு, ரேடியேஷன் இருக்கு, சர்ஜரி இருக்கு. ஆனால் எல்லாருக்கும் வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணுறதும் எந்த ட்ரக்கு எந்த சர்ஜரி பண்ணுறதும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கலாம். ஸோ கரெக்டான ரூட்ல போகிறோமா இல்லையா ஜஸ்ட் ரீஅஷூரன்ஸ் இருந்தால் கூட போதும். ஸோ there's no need to not treat because of that. So anybody can be treated. Of course, everybody should be treated. Not can, everybody should be offered the treatment at least. Whether they take it up or not is different. இப்போ நிறைய பேர் வந்து கேன்சர் வந்தாலே டெத் சென்டென்ஸ்னு யோசிப்பாங்க, அதனாலே அந்த ட்ரீட்மெண்ட் யோசிப்பாங்க. பட் இட்ஸ் நாட் த சேம். இப்போ அவ்வளோ அட்வான்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க மெடிக்கல் ஆங்காலஜிஸ்ட். தெர் ஆர் பீப்புள் லிவிங் வித் கேன்சர் ஃபார் 4 years 5 years. ஸோ கேன்சரோடைய டைப் எப்படி இருக்குது, இண்டிவிஜுவலோடைய ஸ்டேட்டஸ், பர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது. ஃபிட்டாக இருக்காங்களா, நம்ம டோசஸ் கொஞ்சம் மாற்றணுமா, ட்ரீட்மெண்ட் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி கம்ஃபர்டபுளாக வைக்கலாமா. ஸோ தெர் ஆர் so many things that we have to think of. Now, if I can ask madam a question, இதாவது யாருக்காவது கரண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னா they are very scared. How do you deal with them? Because when people think that they go for radiation, that's the end of the story. No belief. கரண்ட் ஷாக் வச்சிடாதீங்க. கரண்ட் ஷாக் மட்டும் அனுப்பிச்சிடாதீங்க, வேற எது வேணா பண்ணுங்க. ஸோ பேசிக்லி அது வந்து ரேடியேஷன் அப்படின்னா கதிர்வீச்சு. ஸோ அது வந்து கரண்ட் ஷாக்கு கிடையாது. அதே மாதிரி லைக் முன்னாடிலாம் வந்து ரொம்ப என் ஸ்டேஜில் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிட்டு இருந்தாங்க. அப்போ வந்து பெயினை குறைக்கிறதுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கப்ப நிறைய ரேடியேஷன் ரெஃபர் பண்ணிட்டு இருந்தனால ஸோ அது வந்து பழைய காலத்தில் இருக்கவங்களாம் என்ன நினைப்பாங்க, ரேடியேஷன் தான் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. இப்போ அப்படி கிடையாது. ஆக்சுவலி நிறைய கேன்சருக்கு ரேடியேஷன் தான் ப்ரைமரி ட்ரீட்மெண்ட். அதாவது சில சர்டன் கேன்சர்ஸ் நம்ம கீமோதெரப்பி இல்லாமையும் சர்ஜரி இல்லாமையும் ரேடியேஷன் மட்டுமே ட்ரீட் பண்ணலாம். எக்ஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆர்கனை எடுக்காம ஆர்கனை ப்ரிசர்வ் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து ரேடியேஷன் மட்டும்தான் முடியும். அப்படி தான் கேன்சர் செல்ஸை வந்து அந்த ஆர்கனில் இருக்க கேன்சர் செல்ஸை அழிச்சு ட்ரீட் பண்ணுறது தான். ஸோ ரேடியேஷன் வந்து கரண்ட் ஷாக் கிடையாது, இட்ஸ் அ கதிர்வீச்சு தமிழில்.
இட்ஸ் லைக் இப்போ நம்ம ரூமில் இங்கே மேலே லைட் எல்லாம் எப்படி நம்ம மேலே விழுதோ அது மாதிரி நம்ம ஒரு ஹை எனர்ஜி எக்ஸ்ரேஸை வந்து அந்த டியூமர் மேலே விழுற மாதிரி நம்ம வந்து அந்த மெஷினில் இருந்து நம்ம பிளான் பண்ணுவோம். ஸோ அதுதான் ரேடியேஷன் ட்ரீட்மெண்ட். இட்ஸ் நாட் த எண்ட் ஸ்டேஜ் ட்ரீட்மெண்ட். Best to call it X-ray treatment than current. நீங்க போய் current எடுத்துக்கோங்கன்னா anybody will get scared. I myself would be scared. நம்ம X-ray treatment ன்னு சொன்னா it's a more refined name, less fear for the patient, so maybe more acceptable. Last question. There are a lot of OP staff, operational staff, nursing staff. காமனாக வந்து கேன்சர் பேஷண்ட்ஸ் பர்டிகுலர்லி மூட் ஸ்விங்ஸ்ன்னு இருக்கான்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஃபெட்டிக், டயர்ட்னஸ். ஐம் ஷுர் ஆல் ஆஃப் யூ கெட் அ லாட் ஆஃப் ஷவுட்டிங்ஸ் ஃப்ரம் தம் எவ்ரி நவ் அண்ட் தென். நீங்கள் எப்படி அதை டீல் பண்ணுறீங்க? ஏன்னா அங்கே நம்மளுடைய ஸ்டாஃப் கிட்ட கேட்கும் போது நம்ம பேஷண்ட்டே அவாய்ட் பண்ணிடுவோம் மேடம், ரொம்ப திட்டுறாங்கன்னு. நீங்கள் என்ன பண்ண போறீங்க? Of course, and we are following LEAP. That means we have to listen to the patient and empathize with them. If we empathize with the patient, we cannot shout to them or we can't able to send them out. This is the one we used to do here. We're out. Sir. கீமோதெரபினாலே ஜனங்களுக்கு பயம். ஆமா. முடியல போட்டிடும் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. How do you deal with it? Sir, best way to deal with it, நம்ம ஸ்டாஃப் சார் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஒன்லி ஒன் திங் இஸ் டைம். நாளான முடி தானே வந்து முடி வராமல் போனவங்க யாருமே கிடையாது. அதனால இந்த முடியெல்லாம் போயிடும், திரும்பி வரும்போது என்ன மாதிரி நல்ல ஸ்டைலாக முடி வந்துடும் சொல்லிடுது. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் கெட் கன்வின்ஸ் வித் தட். ஸோ முடி போகிறது நிரந்தரம் கிடையாது. இப்போ கஷ்டப்படுறதே இப்போயே பட்டு முடிச்சிருங்க, பின்னாடி தொந்தரவு இருக்காது. இப்போயோட இந்த ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சு அந்த ஃபைல்லாம் தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருங்க அப்படின்னா பீப்புள் அக்செப்ட். 50% ஆஃப் பீப்புள் வில் அக்செப்ட் தட் பிகாஸ் பீப்புள் டோன்ட் நோ. முடி கொட்டுறது மட்டும்தான் நம்ம பார்க்குறோமே தவிர திரும்பி முடி வளர்றது நம்ம பார்க்குறது இல்லை சார் பேஷண்ட்ஸ். ஸோ ஈவன் கூகுள் வில் டெல் ஒன்லி த பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் மட்டும்தான் தி டைப்ஸ். ஸோ ஒன்ஸ் தே ரெக்கவர் தே டோன்ட் கோ பேக் அண்ட் சேஞ்ச் தர் ரிவ்யூ. அந்த ரிவ்யூ அப்படியே இருந்துருது. பட் ரியல் லைஃப் அப்படி இல்லை, தே கம் பேக். ஸோ நம்ம என்னதான் கன்வின்ஸ் பண்ணாலும் முடி கொட்டுறது எல்லாத்துக்கும் இட் வில் பி ஸ்கேரி. பட் ஒன்லி ஒன் திங் ஐ ஃபைண்ட் ஃப்ரூட்ஃபுல் வாஸ் திஸ் ஆன்சர். முடி போட்டுறது எங்கேயும் போகாது, திரும்பி வந்துடும். வரும்போது இன்னும் நல்லா அடர்த்தியாக வந்துடும். தேங்க்யூ. கொட்டுறது கருப்பு முடினா வரதும் கருப்பு முடியாக தான் வரும். கொட்டுறது வெள்ளை முடியாதுனா வரதும் வெள்ளை முடியும். பாதி பேர் எனக்கு இந்த டவுட் வேற, சார் நீங்கள் இப்போ சொல்கிறீங்க கீமோதெரப்பிக்கு போகிறேன், இப்போ எனக்கு வெள்ளை முடி இருக்குது, கொட்டினா திரும்பி வரும்போது உங்களுக்கு கருப்பு முடி வருமான்னு. சார் சொல்கிற மாதிரி நடுவில் ஸ்டைலாக அவர் ஸ்டைலாக இருக்கிற முடி மாதிரி வரும் அப்படிங்கிறதான் நம்ம கொடுக்குற இதுவாக இருக்கலாம். பட் டு பி ஹானஸ்ட், வாட் எவர் தே லூஸ் தே கெட் இட் இன் த சேம் வே. இட் இஸ் ஜஸ்ட் 6 months டைம். அந்த டைம் ஃப்ரேம் முன்னாடியே டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணி whenever we are honest, உண்மையாக சொல்கிறோம் அப்படின்னா they will definitely take it in the better way. Thank you so much. Did you all enjoy the session? Did you learn something new today? Yeah. So thank you, Suman, for such a informative, entertaining, inclusive, I don't know how many more adjectives to add, and hope the next Karkandhu team is inspired to do even better. Thank you. Thank you, Vanan. Thank you, everyone. And thank you to the 2 special guests who took time and traveled 1 hour to come here. Thank you so much.